आज प्रसंग होची आराधना समय रे सतर्क रुहंतु। आराधना समय रे सतर्क रुहंतु। प्रिय भाई भौणी माने आमे अनेक थर प्रभुଙ୍କର सेवा आराधना करबा आसी थाउ, किंतु केतोटी विषय को आमे ध्यान देई न थाउ, गुरुत्व देई न थाउ। आपण अल्प केतोटी विषय जहाँ ध्यान देवा दरकार आराधना समय रे, प्रभुଙ୍କର उपासना करबा समय रे, से विषय रे अल्प समय आपण मान कहिबा पई चाहे। प्रभु जेतले अपना लोकमान को 10 आज्ञा देले, प्रथम आज्ञा तो कहले मु होची तुमरो प्रथम आज्ञा, मो छडा आउ की आज्ञा नाही, मु ही तुमरो प्रभु अटे। एटा प्रथम से कहि के सारिले। तापर द्वितीय विषय कौन कहले, जे तू प्रभु को मानिला परे हुए तो मनरे चिंता आसी पारे आउ काहा कहले टिके मानि देखिबा। प्रथम सिना प्रभु, द्वितीय तो आउ किए जने थिबे। आपण मस्त खोलंतु यात्रा पुस्तक 20 अध्याय, यात्रा पुस्तक 20 तार 4 और 5 पद। तुम्भे आपणा निमंते कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिब नाही, कि उपरिस्थ स्वर्गरे, कि निचस्थ पृथ्वीरे, कि पृथ्वीर निचस्थ जलरे थिबा कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिब नाही। तुम्भे सेमानंकु प्रणाम करिब नाही, कि सेमानंकर सेवा करिब नाही, जेहेतु आम्भे तुम्भर सदाप्रभु परमेश्वर सगौरव रक्षणरे उद्योगी परमेश्वर अटु। पुणी जो माने आम्भकु घृणा करंती, आम्भे सेमानंकर तृतीय और चतुर्थ पुरुष पर्यंत संतान मानक उपरे पैतृक अपराधर प्रतिफल दाता। थैंक यू। एठी हमें देखुछु गोटे विषय, प्रभु कौन कहउछंती आपण आराधना करबा समय सतर्क रहिबे। लेखा अछि, तुमे अपना निमंते कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिब नाही। तापर से कौन कहउछंती, कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिब नाही। तबे कौनसी प्रतिमा निर्माण करिब नाही, तबे कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिब नाही। कौनसी व्यक्तिर नुहे बा वस्तुर नुहे। आपणकर माइंड रे मध्य कौनसी वस्तु आसीबार नहीं, कौनसी आकृति आसीबार नहीं। एटा आपण ध्यान देबा दरकार। आमान जेतले कोन ख्रिस्टियन पृष्ठभूमि आसीछु, आमाने आराधना करबा समय बेले बेले कोन हुए, आमानकर मनरे जीसुଙ୍କର प्रतिमूर्ति भी पळे आसे। आमाने बेले बेले खुशी रे, कारण समस्त घर तो किछि प्रतिमूर्ति रखुछती, आम घर भी आमे किछि प्रतिमूर्ति रखि दउछु। अनेक खुशी रे दियते। देखंतु आपनकर बर्थडे रे बा मैरिज एनिवर्सरी रे, मैरिज समय रे अन ख्रिस्टियन पृष्ठभूमि लोक बढ़िया बढ़िया फोटो गुडा को फ्रेमिंग करी आनि देबे, ब्रोंज रो आनि के देबे। कोन करबे, फोपाड़िबे तो नहीं, नाही रखिथिबा। आ आपण देखिथिबे यार परिणाम परे परे असुविधा रे आसीबे। कहीं प्रभु मना करुछंती, से स्व गौरव रक्षण रे उद्योगी परमेश्वर अटंती। से अपना गौरव रक्षा करबा में उद्योगी परमेश्वर अटंती। से प्रथम विषय कौन कहउछंती, कौनसी खोदित प्रतिमा निर्माण करिब नहीं, कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिब नहीं। एटा प्रथम कथा कहउछन। आपण जदि देखिबे द्वितीय राजावली 18 पर्व, द्वितीय राजावली 18 पर्व 4 पद। से उच्च स्थली सबु दूर କରିଦେଲେ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲେ ଓ ଆସେରା ମୂର୍ତ୍ତି କାଟି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ମୂଷା ନିର୍ମିତ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। କାରଣ ତହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂପ ଜଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାର ନାମ ନହୁଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପିତ୍ତଳ ଖଣ୍ଡ ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ପ୍ରମାଦ। ଯଦି ସେଇ ଦିନ ସେଇଟାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନଷ୍ଟ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେହି ସେଇଟାକୁ ପୂଜା ବି କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କଣ ହଉଛି, ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କରିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ରଖାଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି କାମରେ ଥିବ।
ତ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ କୌଣସି ଆକୃତି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାର ଦେଖିବେ ସେଇ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ଏକା ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ଥିବ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କାରଣ ସେଇଠି ଆଗ ନେଟୱାର୍କ ଧରୁଛି। ସେଇଠି ଆଗ ନେଟୱାର୍କ ଧରୁଛି, ସେଇଠି ଆଗ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ମାନେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବ ଆଉ ସେଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି, ଆଉ ଅଫିସ ଯିବା ସମୟରେ ବି କଣ କରିବେ, ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ଏମିତି କରିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଏଇଟା କରିକି ପଳେଇବେ। ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ହୁଏତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିପାରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିଲେ ବି ଏମିତି କରିଦିଅନ୍ତି ଗଲା ବେଳକୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଆମେ କରିନଥାଉ, ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଫଟୋ ଥିବ, ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଥମରେ କଣ କରିବେ, ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ଏମିତି କରିଦେବେ ସେମାନେ। ବାସ୍ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କାଳକ୍ରମେ ସେମାନେ ସେଠି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଫଟୋ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଗଲେ ରଖିଲୁ, ଜେଜେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଲୁ, ସେ ଫଟୋରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା, କେଉଁଟା ଆଣିକି ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି ଖାଲିରେ ଥିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଫୁଲମାଳ ପକାଇଲା ପରେ କଣ ହଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ କରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଟିକେ ଆଣି ବୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ବି ଏବେ ଦେବତା ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଅନେକ ଘରେ ଦେଖିବେ ବାପା ମାଙ୍କର ଫଟୋ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସାଇଡରେ ସେ ବାପା ମାର ଫଟୋ ବି ଥିବ। ଆପଣ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ବି ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ କରେଇଦେବେ ସେମାନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାପା ମା ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି, ବାପା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେଇବ ଆଜି ମୋର ଟିକେ କାମ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କରିବେ ଟିକେ ବାପା ଆପଣ କହିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମଲା ଲୋକମାନେ କାହିଁକି କାହିଁ ସେ ବାପା ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ହବ, କାମ ଦେବ ବୋଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର କହିଦେବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମିଡିଏଟର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ମରିୟମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ମତେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ସିଧା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ। ଏବେ ବି ଲୋକ ମରିୟମ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ତ କହିଦେଲେ ତୁମେ ଆଉ ମୋର ପାଖକୁ ଆସିବନି, ମୋ ଦେଇ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସିଧା ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ସେ ତମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ତାପରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକୃତି ରଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ କାଳକ୍ରମେ କଣ ହବ, ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲିବେ ଯୋହନ ତାର 4 ପର୍ବ 20ରୁ 24। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 4 ପର୍ବ 20ରୁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କଲେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜେରୁସାଲମରେ ଅଛି। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଆଗ ନାରୀ, ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲମର ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ, ତାହା ଉପାସନା କରୁଥାଅ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଥାଅ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବେ, ସେପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି
ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ? ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ଥାନ। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେ ସେଇଠି ଯିବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ, ମୁଁ ସେଇ ପର୍ବତରେ ଗଲେ ଏକା ହବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଗଲାରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏଇଠି ସେଇଠି ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନଚେତ ସହଜରେ ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯିବା। ସେ କହୁଛି, ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପର୍ବତରେ ଯାଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ କୋଉଠି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର କଣ ଅଟନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କୌଣସି। ଏଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଗଛ ତଳେ ବସନ୍ତୁ ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସନ୍ତୁ, କିଛି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ଆଗର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଥିବ ଆମେ ଜାଣିନ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡାକ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ ଆମେ ଜାଣିନ। ମନେ ରଖିବା ଆମେ ଦରକାର ଗୋଟେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆରାଧନା କେମିତି କରିବ, ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ଧାଉଁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଥାଉ। ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ନାହିଁ, ଆମ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଖାଲି ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଆଗ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଧାଇଁବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯିବାର ଅଛି, ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମିଶି ପାରିବେ, ବାକି ସମୟ ମିଶି ପାରିବେନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା। ସେ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, କୁଆଡେ ପଳେଇବେ ବୋଲିଲା ଭଳି। ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଈଶ୍ୱର କଣ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବସିବା ପାଇଁ, ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। କୋଉ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର? ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, କୌଣସି ଆକୃତିକୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କୋଉ ସ୍ଥାନ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ତାର 7 ପର୍ବ 48 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ 48 ପଦ। ତଥାପି ଯେ ପରାତ୍ପର ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବବାଦୀ କହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଆମ୍ଭର ପାଦପୀଠ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ଯେ ପରାତ୍ପର ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଥାଏ? ମନ୍ଦିରରେ ଆକୃତି ଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଥାଏ? ଆକୃତି ଥାଏ, ଈଶ୍ୱର ନଥାନ୍ତି। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟ ବେଳେ ବେଳେ କଣ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଗଲେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କଲି, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମତେ ଉପସ୍ଥିତି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲିଲା ବେଳେ। ଏଇଠି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ମତେ ସେଇଠି ଗଲେ ଆକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମତେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ଗୋଟେ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ, ସେଇଠି ଆକାକୁ ଉପସ୍ଥିତି ମିଳିବ। ମତେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆକା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ବାକି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ହେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ରାଜା ସଲୋମନ ସେ କଣ କୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8 ପର୍ବ ତାର 27 ପଦ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8 ପର୍ବ 27 ପଦ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପୃଥିବୀରେ ନିତାନ୍ତ ବାସ କରିବେ? ଦେଖ,
ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ମୋ ନିମିତ୍ତ ଏହି ଗୃହ କଣ ପାରିବ? ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି? ସେ ଏବେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିର୍ମାଣ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ ଡାଉଟ ଆସିଯାଉଛି କଣ ବୋଲି କରି, ଏଡେ ବଡ ଘର ତ ବନେଇଦେଲି, ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ ସର୍ବ ଉତ୍ତମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ରହିବେ କି? ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର କଣ ପୃଥିବୀରେ ନିତାନ୍ତ ବାସ କରିବେ? ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମକୁ ଧାରଣ କରି ନ ପାରେ, ତେବେ ମୋ ନିମିତ୍ତ ଏଇ ଗୃହ କଣ କରିବ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ଆକୃତି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ଆକୃତି ଦିଶୁଥିବ। ମୋର ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଆକୃତି ଦିଶୁଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ତ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବ ତାର 51 ପଦ ଯଦି ଦେଖିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ 27 ତାର 51, 51, ପୁଣି ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇପାରିବେ। କାରଣ ବିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ସେ ବାହାର କରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଯାଇପାରିବେ, କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ଦରକାର? ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୃହ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ଏବେ ବଡ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନା ହଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବ। ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 18 ପର୍ବ ଦେଖିବେ ତାର 20 ପଦ, ମାଥ୍ୟୁ 18 ତାର 20, କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କି 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି 2 ବା 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଠି ବିରାଜମାନ। ତେବେ ଆପଣ ସେଇଠି ଆଗା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। এইটা ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ଯିବାର ଅଛି, ଏଇଠି ଯିବାର ଅଛି। କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମମାନେ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଫଟୋକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରଟା ଆସିଯାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କୌଣସି ପିକ୍ଚର ଅଛି ମାଇଣ୍ଡରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଧୀରେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନହେଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ। ଆପଣ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 29 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 17, 29। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖୋଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ ମାନେ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମକୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଫଟୋ ନୁହନ୍ତି, এইটা ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ସେବା କରୁଥିଲି, ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କର ସେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ସେ ନିଜେ ବାହାର କରିଦେଲା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କିଛି କାମ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ହାଟରେ ଯାଇକି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫଟୋ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କାଢିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ବେଟା ଲଗେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଲି, ବାବୁ ସେଇଟା ବି ଫଟୋ, ଏଇଟା ବି ଫଟୋ, এইটা ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ଏଟା ଆଗରୁ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଫଟୋ ରହିଛି, ଆକୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ଧରି ପୂଜା ଆରାଧନା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆରାଧନା ବସିବା ସମୟରେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଆକୃତି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। 30 ପଦ ପଢିବେ, 30 ପଦ। ସେ ପ୍ରେରିତ 17:30। ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଜଣାନ୍ତି। ସେଟା ଅଜ୍ଞାନତାର ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ସେ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ନୂଆ ନୂଆ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଏଗୁଡାକ ଟିକେ ଚଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ନାହିଁ। ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? 2 Corinthians 5 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ ଦେଖିବେ। 2 Corinthians 5 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ। ଆଜିଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କାହାରିକି ଜାଣୁନାହୁଁ, ଯଦ୍ୟପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଜାଣିଛୁ, ତଥାପି ଏବେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଶରୀରରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଜାଣୁନାହୁଁ। ଏବେ ଯୀଶୁ ଆଉ ସେ ଶରୀରର ଯୀଶୁ ନୁହନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଯୋଉ ଶରୀରକୁ, ସେ ଶରୀର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଫଟୋ ନାହିଁ ଆଉ। ଯୋଉ ଯୋହନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଚମ୍ବିତ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ରୂପ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ପାଦ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇପରି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତି। 1 Corinthians 13 ପର୍ବ 11 ପଦ। 1 Corinthians 13 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଶିଶୁ ପରି କଥା କହୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି ଭାବୁଥିଲି, ଶିଶୁ ପରି କରୁଥିଲି। ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶିଶୁ ଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏବେ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ମୁଁ କଣ କରିଛି? ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଶୁର ବିଷୟ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କଣ? ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବାନି। କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, କୌଣସି ଭାବବାଦୀ, କୌଣସି ସେବକ, କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ସେବକ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆରାଧନା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ ହଉଛି ଗୁରୁ ମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଦେଶ, ବହୁତ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ମାନିବା। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବନେଇବାର ବେଳ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ ତାର 25 ଆଉ 26 ପଦ। ପ୍ରେରିତ 10, 25 ଆଉ 26।
ପିତର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କହିଲେ, ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଭେନ୍ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମତେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ବୋଲି ମତେ ଭାବୁଛ? ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କଲଚର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି। ଆପଣ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଯିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। କଣ ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରିବେ? ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି, ମଉସା ମାଉସୀ, ଦାଦା ଖୁଡି ବୋଲି ଆମେ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ଗଡ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ, କାହିଁକି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛ? ତୁମେ ମତେ ଭାବୁଛ କି? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ କତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ। ଆଉ ଶେଷରେ କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆରାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର? ଆମେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ, କୌଣସି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, କୌଣସି ଫଟୋ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଦୂତ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ତାର 10। ତହିଁରେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଉବୁଡ ହେଲି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଭାତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସହ ଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟକ ସାକ୍ଷାତ ଭାବବାଣୀର ସାର। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି, ମାନେ ଜହନ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଏମିତି ଠକାମିରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ବାକି ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦୂତକୁ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାଇଁ, ମଣିଷକୁ ତ ନାହିଁ ନାଇଁ, ଦୂତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବତର 8-9। ମୁଁ ଯୋହନ ସ୍ୱୟଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କଲି। ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଦୂତ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରାଇଲେ, ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉବୁଡ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ଏହା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭ୍ରାତୃବୃନ୍ଦ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ ପାଳନକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଦାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ନୁହେଁ, ସେ ଦି ଥର ଏ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ସାବଧାନ, ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ। ସାବଧାନ କରାଉଛନ୍ତି, ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର? 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 7 ପଦ, 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବ 7 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ଦରକାର? ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଉ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 24 ପଦ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଆଉ ଯୋହନ 4 ପର୍ବ 24 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ତାଙ୍କର ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା, ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବା। ଦିଟା ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା, ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବା। ଏ ଦିଟା ବିଷୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପରିଶେଷରେ ଦିଟା ବିଷୟ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଚାଲିବା, ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବା। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦୂତ ବା ଫଟୋ
बा स्थान बा आकृति एगुड़ा को आमे गुरुत्व देवा उचित नुहे। बेले बेले प्रभु को दास मान को अधिक गुरुत्व देवा द्वारा से माने भाभी बसंती मु भी किछि अटे। प्रिय माने आमे कि आमे किछि भी नो। आमे सावधान हेबा दरकार, सतर्क हेबा दरकार। माने परवर्ती समय तो जा अछि अछि। आमे जानिचो जने लोक को कीट द्वारा से भोकित होई मला। ये तो देवतांकर स्वर। आज्ञा आपनकर स्वर तो प्रभुंको भलिया, प्रभु कहला भलिया लागुछि। से भावे सत्य में प्रभु ही गली ना कौन बोलला। प्रभु